थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु। जमीन आसमान के मालक ते खालक असीं तुहाडा शुक्रगुजार करदे, असीं तुहाडा धन्यवाद करदे प्रभु। अज दे अच्छे ते पवित्र दिन दे लई तुहाडा धन्नवाद करदे पिता परमेश्वर। तुसीं बहुत ही प्यार नाल भरे परमेश्वर ते दर्श नाल भरे परमेश्वर। तो क्या भार ते बोझ हेठ दबे लोगो, मेरे पासों मैं तुहानूं आराम देंगा। मेरे सच्चे ते जिंदा दयालु कृपालु बाप, अज दे अच्छे ते पवित्र दिन लई तुहाडा शुक्र करदे। जो भी असीं तुहाडे वचन दे विचों सीखण लई जा रहे मेरे पिता परमेश्वर यीशु, तुसीं साडी मदद करना, सहायता करना, किरपा करना प्रभु। अपने पुत्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु जो भी वचन होए प्रभु यीशु जी हालेलुया लोगों तक पहुंचे प्रभु यीशु, तुहाडे नाम दे जिंदगियां बदल जाण मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया। जिन्ने भी भैन भाई इस वीडियो में देखण और सुनन पिता परमेश्वर, तुसीं मदद ते सहायता करो और बरकत ते आशीष दिओ। दुआ प्रभु यीशु मसीह नाम दे नाम च मंगदे, आमीन 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु का बहुत शुक्रगुजार करते, उसका धन्यवाद करते हैं। अज के अच्छे ते पवित्र दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते, क्योंकि परमेश्वर ने पिछले वीक दे सानू संभाल के रखा, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दी और परमेश्वर एक प्रभु ने साडे लई एक होर प्रभु यीशु मसीह ने साडे लई जिहड़ा पवित्र दिन जिहड़ा संडे का दिन प्रभु यीशु मसीह ने साडे लई लिआंदा, ताकि असीं उहदे विच उहदे नाम की बड़ाई, उहदे नाम की महिमा, उहदे नाम की जय जयकार रूह और सच्चाई ते दिल दीआं गहराइयां नाल कर सकीए और उहदे नाम की जय जयकार कर सकीए और परमेश्वर के वचन दे विच असीं सीख सकीए हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जिहड़ा वो साडे लई बहुत ही जरूरी है। पढ़ना सुनना ते उहदे उपर चलना जिहड़ा साडे लई बहुत ही जरूरी है हालेलुया। मेरे जीजो, जिन्होंने अजे तक पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों का इकरार करके अपने पापों को नहीं छड्डिया हालेलुया, उन्हां दे वास्ते असीं अज ये परमेश्वर का वचन जिहड़ा पेश कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु दे पुत्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने जो भी वचन दिता है लिखिया, अज विषय भी साडा यही है कि प्यारे परमेश्वर साडा पश्चाताप करवाते हैं, साडा पश्चाताप करवाते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नास्ते हालेलुया। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे जिहड़े जिन्होंने मैं बनाया है, जिन्होंने मैं साथ बख्शे हुण तक उन्होंने जिंदियां दी धरती ते जिंदे रखिया, कि वो बच्चे मेरे जिहड़े वो पश्चाताप करके अपने गुनाहां नूं मन के मेरे अगे छड्ड देण, तां मेरी किरपा परमेश्वर दी यीशु मसीह दी किरपा प्रभु यीशु जी कहंदे मेरी किरपा उन्हां दे उपर हो जाएगी हालेलुया। उन्हां दे पाप उन्हां दे गुनाह जो भी कीते उन्होंने कीते आओ परमेश्वर प्रभु यीशु जी कहंदे मैं उन्हां नूं माफ कर देंगा। क्योंकि इसे करके अज दा साडा विषय भी यह प्यारे परमेश्वर साडा पश्चाताप करवाउंदे हैं। जिन्ना चिर असीं पश्चाताप नहीं करदे, असीं अपने गुनाहां नूं मन के छड्ड नहीं दिंदे, उन्ना चिर साडी जिंदगी जिहड़ी आ वो परमेश्वर दे नाल जुड़ नहीं सकते मेरे चीज़ हालेलुया। उन्ना चिर परमेश्वर दे नाल साडी जिंदगी जुड़ नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर चाहते कि जिस तरह मैं पवित्र हां तुसीं भी पवित्र होवो हालेलुया। तां पवित्र असीं कदों बन सकते हैं? असीं जो भी पिछले टाइम दे विच जो भी पिछले टाइम जो असीं परमेश्वर नूं नहीं सी जानते वो कीते आ, गुनाह कीते, पाप कीते, जां किसी तरह के ऐसे काम कीते जिहड़े परमेश्वर नूं पसंद नहीं सीगे, तां हुण साडीआं अखां जिहड़ियां परमेश्वर ने खोल दित्तियां ताकि असीं उन्हां गुनाहां नूं मन के कीते होए पापां नूं मन के पश्चाताप करिए परमेश्वर दे अगे, ताकि परमेश्वर दी किरपा साडे सारिआं दे उपर हो जाए हालेलुया। और जिन्हां ने अजे तक पश्चाताप नहीं किया, जिन्हां ने अजे तक तौबा करके बैप्तिज्म नहीं लिया है हालेलुया, अज दा वचन सानू ये दसदा कि उन्हां नूं पश्चाताप करन दी बहुत ही जरूरत है हालेलुया। परमेश्वर जिहड़े साडे बहुत ही प्यार सानू करदे, बहुत ही प्यार ते मुहब्बत करन वाले परमेश्वर साडे नाल, क्योंकि वो इसे करके चाहते, क्योंकि वो साडे नाल प्यार करदे, इसे करके चाहते आ कि अपनी जिंदगियां जिहड़ियां पापां भरियां जिंदगियां मेरे कोल लैके आओ, तो मैं उन्हां नूं किया उन्होंने जो तुसी पश्चाताप करके अपने गुनाह नूं मान लेने कि मैं गुनाहगार हां, पापी हां, प्रभु तू मैनूं माफ कर दे, तो परमेश्वर माफ करने की शक्ति रखदे आ मेरे जी। इसे करके परमेश्वर सानू प्यार करदे हालेलुया। परमेश्वर दे वचन दे विच आपां देखांगे मरकस दी अंजील हालेलुया, ओदे 2 बाप दी आपां 17 आयत परमेश्वर दे वचन दे विचों देखांगे हाले लिखिया, यीशु ने सुन के उन्हां नूं आख्या हालेलुया, यीशु ने सुन के उन्हां नूं आख्या नवें नुरियां नूं नहीं पर रोगियां नूं हकीम दी लोड़ है, मैं धर्मियां नूं नहीं पर पापियां नूं बुलाउण आया हां हालेलुया। मेरे जीजो हालेलुया, परमेश्वर दे वचन साफ साफ लिखिया कि यीशु ने सुन के उन्हां नूं आख्या कि नवें नुरियां नूं नहीं पर रोगियां नूं हकीम दी लोड़ है। मेरे जीजो जिहड़े चंगे भले जिन्हां नूं कोई बीमारी नहीं, जिन्हां नूं कोई ऐसी गल नहीं कि वो हकीम दे कोल जाण हालेलुया, जिहड़े बीमार आ वही हकीम दे कोल जांदे आ, उन्हां नूं हकीम दी लोड़ है मेरे जीजो हालेलुया। तो इस करके जदों असी साडे विच कोई ऐसी साडे विच कोई बीमारी या ठमारी फिर ही असी डॉक्टर दे कोल जाने या हकीम दे कोल जाने, ओदा की करन लई इलाज कराउण दे लई मेरे जीजो हालेलुया।
इसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नवीं नरोया नहीं पर रोगियों ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। मैं ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ नहीं पर ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਪਤਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੋੜਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਪੀ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਦੇ 2:4 ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੋਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਗॉड इज वन। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਵਿਚੋਲਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ, ਅਲਫਾ ਔਰ ਓਮੇਗਾ, ਅਗਲਾ ਔਰ ਪਿਛਲਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਬਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਬ ਉਹਦੀ 17 ਬਾਬ ਦੀ 27 ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ। 17 ਬਾਬ ਦੀ 27 ਆਇਤ ਦੇਖਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੀਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ 7 ਬਾਬ ਦੀ 37 ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ 7 ਬਾਬ ਦੀ 37 ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਗਲੋਰੀ ਗਲੋਰੀ ਗਲੋਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੌਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਨੇਸੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੌਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਸੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਗਨੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਭੂਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ
ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਚੀਚੋ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਸਾਡੇ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਚੰਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।